So today we'll start discussing about sample collection and transport. Till now, I think you have got a fair idea about how we approach for the laboratory diagnosis, predominant by identification of the causative pathogen. To identify the causative pathogen, we must try to recall the Koch's postulate. We must isolate the pathogen from the patient's body. Now, whatever may be the infection is, some of the any part of the body will be affected, and based on the area which is affected, we will concentrate for our collection of sample. Okay. Now, I think your clinical classes have already started, right? No? ক্লিনিক শুরু হয়েছে? শুরু হয়নি? হিস্ট্রি টেকিং পড়ানো হয়েছে? পড়ানো হয়নি? ওকে। সো একটু জাস্ট বলে দিচ্ছি, তাহলে রিকল করতে পারবে। Initially in the clinical classes, the first thing that will be taught is how to take the history of the patient. So history of the patient means asking the patient about his or her illness, whatever may be the symptom. The patient may say that he or she is suffering from fever. Then what we need to know is for how long he or she is suffering from the fever. What is the intensity of the fever? Whether the fever is occurring repeatedly or not. If it is occurring repeatedly, what is the diurnal variation of the fever? If he or she is complaining about, say, pain in the abdomen, then we need to inquire about in which location of the abdomen the pain is occurring. Okay. Furthermore, whether the pain abdomen is associated with any nausea, vomiting, etc., additional features or not. When is the pain occurring? Whether the pain is associated with urination or not, or defecation or not. So all these, what we take is called as history taking. Now, a good history will indicate us to the system which the patient is suffering from. Okay. It will indicate towards the disease to a specific system, either respiratory system or digestive system or gastrointestinal system or musculoskeletal system. It will indicate towards that. Okay. The next step in the clinics we need to do is what is called as examination. The examination will be in two parts: the general examination and next systemic examination. When we say systemic examination, we need to examine that particular system. Right? Understood? For example, if the patient is complaining of pain abdomen, so you need to examine and palpate you have to palpate the abdomen of the patient, whether it is tender or not, whether there is suppose sometimes in general peritonitis, pain will be felt when you press the abdomen anywhere. But if the pain is due to, say, infection of the bladder, that is cystitis, the pain will be seen when you palpate the suprapubic region. Okay. So by this clinical examination, we can localize to the system which is affected and then form a provisional diagnosis. Now, the diagnosis that we attain is called as provision. That is based on history and clinical examination. Thereafter, what we need to do is we need to go for definitive diagnosis. So how can we arrive to the definitive diagnosis from provisional diagnosis? By ruling out the differential diagnosis. Okay. Now, differential means similar presentation can be seen by other diseases. Those are called as differential diagnosis. Okay. Now we need to do some laboratory investigations. Investigations will help us either to exclude the differentials or to confirm the provisional diagnosis. And whenever the confirmation is done, we arrive to our final diagnosis. So this is the process by which we approach to each and every patient. Now, for that, we need to know how to do the diagnosis. To confirm it, we need to send some investigation. There lies the question, what will be the investigation and what to look for. So please, from today onwards, keep in mind, never send any blind investigation. Whenever you are advising a patient to get any kind of investigation done, you should know what you are looking for and whether it is appropriate or not. Okay. So this is the basic background. So now let us take a
let us take an example and then we will proceed. The example I have already given you. The patient, suppose the female patient who had complained of fever and pain in the abdomen, and after palpation you have felt that the patient is feeling the pain when the suprapubic region is palpated. That means probably the patient is suffering from cystitis, that is infection of the bladder. So it indicates to a genitourinary infection, and now you need to confirm it. How can you confirm it? By Molo? Hmm? So if the infection is in bladder, what is the natural content of the bladder? It's urine. So if we take out the urine and we look for and go for culture, we can identify the pathogen which is causing the infection. Okay. Now in this case, if I take the CSF, would it be appropriate? No. But suppose if a patient is having a meningitis, then CSF would be appropriate. So in order to send a proper investigation, you need to know what you are looking for and where you are looking for. Okay. In some of the bacterial causes of meningitis, the antigen of the pathogen can be seen in urine also. But that doesn't mean you must send the urine for culture. The best sample would still be going for culture for cerebrospinal fluid. Okay. Have you understood this till now? Okay. Next. So in today's class, our objective would be a generalized consideration on how to take sample. This is a generalized class, okay? Henceforth, whenever you are being taught or whenever you will be reading any sort of systemic illness, either in a systemic way or a particular illness type, always try to think that how can I confirm this diagnosis in any patient? What will be the sample and what test that should be recommended? If you think in that way, these things will be much more easier. Okay. Next is, again, always remember the patient what you are dealing with is potentially infectious. So you need to take all safety in consideration. This safety consideration is for whom? কাদের জন্য? Number one, you must protect yourself. পেশেন্টের স্যাম্পল নিতে গিয়ে ইনফেক্টেড হয়ে নিজে ইনফেক্টেড হয়ে গিয়ে কোনো লাভ নেই. So rule number one, you have to protect yourself. The second is you have to protect the patient. তুমি সিএসএফ এর স্যাম্পল নিতে গেলে পেশেন্ট সাসপেক্টেড মেনিনজাইটিস, হয়তো দেখা গেল ওটা মেনিনজাইটিস ছিলই না, এমন সিএসএফ নিলে you introduce a bacteria into the cerebrospinal fluid. So you must also protect. তাহলে তোমার procedure must be aseptic, otherwise you will introduce an infection into the patient. So second step would be to protect the patient. And third but very important step is you must protect all the people who are involved. যেমন তুমি স্যাম্পলটা নিলে, অ্যাডভাইস করে দিলে যে সিএসএফ ফর কালচার পাঠাতে হবে। এবার এই স্যাম্পলটা কে নিয়ে যাচ্ছে? Somebody is taking from the ward to the lab, and inside the lab some person is taking out the sample and processing it. If you have not indicated the disease, these people can get infected. সব কিছু তো জেনারেলাইজ নয়, কোনো কোনো স্যাম্পল হাইলি ইনফেকশিয়াস হতে পারে, কোনো কোনো স্যাম্পল অতটা ইনফেকশিয়াস নয়। তাহলে যদি কোনো স্যাম্পল হাইলি ইনফেকশিয়াস হয় or the patient is highly infectious, you must note it down so as to protect the people also involved in diagnosis, either transport or in the laboratory proper. Okay. Next, what you must understand is rejection criteria. What is rejection criteria? You have collected a patient sample and then sent to the lab. The laboratory has the authority to accept or reject the sample, but that's not a illogical basis. There is a logical basis. For example, let us take an example as stated previously. So in that female patient who was suffering from cystitis, you have advised the patient to get a urine culture done. Okay. So when would be the best time to take the urine and send to the lab? Okay, early morning, fine. And how it should be sent to the lab? তারপর মানে কতক্ষণ পরে বলো?
ধরো পেশেন্টটাকে তুমি বললে যে আর্লি মর্নিং স্যাম্পল ইজ বেস্ট, পেশেন্ট ঘুম থেকে উঠলো, ইউরিন কালেক্ট করলো, এসে সন্ধ্যে 6টার সময় ল্যাবে দিয়ে গেল, উড ইট বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? পুরো পিকচার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো। অথবা সিএসএফ এর স্যাম্পল, তুমি ওয়ার্ডে আছো, পেশেন্ট সাসপেক্টেড মেনিনজাইটিস, রাত্রেবেলা ভর্তি হয়েছে, তুমি এক্সাইটেডলি সিএসএফ ড্র করে নিলে, তারপর পুরো ফর্ম করে যখন পাঠালে তখন দেখলে ল্যাব বন্ধ রাত্রেবেলা। তুমি বললে কি ঠিক আছে ফ্রিজে রেখে দাও, ফ্রিজে রেখে দিল, পরের দিনকে পাঠালো, জিনিসটা ঠিক হলো? তাহলে সেই ল্যাবরেটরি কী করবে? স্যাম্পলটা রিজেক্ট করে দেবে। সো ইউ মাস্ট নো স্যাম্পল কীভাবে পাঠাতে হয়, আর তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট কীভাবে পাঠানো যায় না। ঠিক আছে? নেক্সট, you must understand how various samples can be collected from different sides of the body, how to transport them. These are the things that will be covered in today's class. Okay. প্রত্যেকটা পয়েন্ট বোঝার চেষ্টা করো। যেখানেই কাজ করবে, for a confirmation of diagnosis you need to get it confirmed by the laboratory. So you must send the sample to the laboratory. The laboratory is in charge of processing the sample. How and when the sample has to be sent will be dictated by the laboratory. Okay? So, before sending the sample, you must be acquainted with how the laboratory is accepting the sample. এক্সাম্পলটা যেটা দিলাম, তুমি রাত্রেবেলা সিএসএফ টেনে দেখলে, তারপর দেখলে ল্যাবট বন্ধ, তাহলে রেসপন্সিবিলিটিটা কার? তোমার আগে রেসপন্সিবিলিটি জানা যে ল্যাবরেটরি কখন কিভাবে স্যাম্পলটা নিচ্ছে। বোঝা গেছে? নেক্সট পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা এক্সপ্লেন করতে হবে না? বুঝতে পেরেছো? ইফ ইউ সেন্ড এ পুয়ার কোয়ালিটি অফ স্যাম্পল, যে রেজাল্টটা বা রিপোর্টটা যেটা পাবে দ্যাট উইল বি টোটালি এরানিয়াস and that will not help you. Why it will not help you? কি বলেছিলাম? Our goal is to reach final diagnosis from provisional diagnosis. How? Either confirmation of provisional diagnosis or exclusion of differential diagnosis. তাহলে আমি যখন একটা টেস্ট করাচ্ছি, তার পারপাসটা কী হচ্ছে? আইদার আমার প্রভিশনালটাকে কনফার্ম করবে, অথবা আমার ডিফারেন্সিয়ালগুলোকে এক্সক্লুড করবে। বোঝা গেছে? যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, একটা পেশেন্ট এসছে ফিভার নিয়ে, মানে ফেব্রাইল ইলনেস নিয়ে। ইউ আর সাসপেক্টিং দ্যাট দিস পেশেন্ট কুড বি হ্যাভিং ম্যালেরিয়া, রাইট? Alternatively, you are thinking this could patient may also be of a case of entery fever, যেমন টাইফয়েড। তুমি ব্লাড পাঠালে ফর ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট, হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট? যে ইদার ম্যালেরিয়া কনফার্ম হবে, আর ম্যালেরিয়া কনফার্ম অথবা এক্সক্লুড হবে। যদি ম্যালেরিয়া এক্সক্লুড হয়ে যায়, দেন ইউ উইল লুক ফর কনফার্মিং টাইফয়েড ফিভার, তাই তো? এবার তুমি এমন ব্লাড পাঠিয়ে দিলে, রিপোর্ট এলো ইনকনক্লুসিভ, তখন তোমার অবস্থাটা কী হবে? তুমি না ম্যালেরিয়া কনফার্ম করতে পারছো, না এক্সক্লুড করতে পারছো। বোঝা গেছে? সো a valid result or valid report from the laboratory totally depends on the quality of sample sent for investigation. Next, collect sample before administering antibacterial agents when possible. Collect sample with as না না না, ওটা পরে কি বুঝলে সেটা বলো। as a মানে antibacterial যে as a penicillin সেগুলো আগে স্যাম্পল যাতে কালেক্ট করে নিই, কেন? না হলে মানে ওই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসটা যদি অ্যাফেক্টেড হয়ে যায় তো পজিটিভ পাবো না। কেন পজিটিভ পাবে না? বিকজ অলরেডি ওটা মানে আমি কিছু দিয়ে ওকে অলরেডি সাসপেক্ট করে দিয়েছি। আচ্ছা, যে এক্সাম্পলটা দিলাম, ফিমেল পেশেন্ট সিস্টাইটিস, তুমি ইউরিন পাঠাবে কালচারের জন্য। পেশেন্টটা ধরো সন্ধ্যাবেলা এসছে, তুমি বললে যে আমাকে ইউরিন পাঠাতে হবে, তখন পেশেন্ট বলছে সে তো ইউরিন তো সকালবেলা পাঠাবো, এখন তো পেটে ব্যথা করছে। তুমি বললে ঠিক আছে, এই অ্যান্টিবায়োটিকটা খাও, সকালবেলা পাঠিয়ে দেবে। পেশেন্টও রাত্রেবেলা অ্যান্টিবায়োটিকটা খেয়ে নিল, ওভারনাইট একটু রিলিফ হলো, তারপর ইউরিন পাঠালো, রেজাল্ট কী আসবে? এক্স্যাক্টলি। যদি আমরা তো এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিকের ট্রিটমেন্ট করছি, সাপোজ এম্পেরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিকটা এই ক্ষেত্রে যদি
এফেক্টিভ হয়, তখন কী হবে, ইউরিনে আর ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাবে? তাহলে তোমার টেস্টটা করার কোনো ভ্যালিড রিজন থাকবে কি? থাকবে না। তাহলে ওয়েন এভার পসিবল ট্রাই টু কালেক্ট দ্য স্যাম্পল বিফোর গিভিং দ্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট। ঠিক আছে, সবসময় চেষ্টা করবে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার আগে স্যাম্পলটা কালেক্ট করবে। কেন বলছি চেষ্টা করবে? সাম থিংস আর মেডিকেল এমার্জেন্সিস, সেখানে স্যাম্পল কালেকশনটা ইম্পর্টেন্ট না, পেশেন্টকে বাঁচানোটা ইম্পর্টেন্ট। যেমন ধরো সাসপেক্টেড মেনিনজাইটিস, তখন টার্গেট কি, পেশেন্টটাকে আগে বাঁচাতে হবে। সিএসএফ নাম্বার পাংচার পরে করবে, আগে পেশেন্টটাকে বাঁচাতে হবে, তখন হয়তো আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক আগে দিতে হবে। কিন্তু যদি লাইফ থ্রেটনিং কন্ডিশন না থাকে, সবসময় চেষ্টা করবে টেক দ্য স্যাম্পল অ্যান্ড দেন গিভ দ্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট। আন্ডারস্টুড? ওকে, নেক্সট। Collect sample with little contamination from indigenous microbiota as possible to ensure that the sample will be representative of the infected site. কি বুঝলে? বেশ, কেউ কিছু বলবে এই পয়েন্টটা কেন বলছে? আচ্ছা, একটা এক্সাম্পল দিই। একটা মেল পেশেন্ট এসছে উইথ ফিভার অ্যান্ড কাফ, তার সঙ্গে বলছে এক্সপেক্টোরেশন হচ্ছে, মানে কফ বেরোচ্ছে, যেটা বাংলায় বলে, তাই তো? সো ইউ আর সাসপেক্টিং দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং নিউমোনিয়া। তো হোয়াট উড বি দ্য বেস্ট স্যাম্পল ফর মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ডায়াগনোসিস অফ নিউমোনিয়া? লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের স্যাম্পল নিতে হবে, তাই তো? এবার আমরা অনেকভাবে নিতে পারি। কীভাবে? বঙ্কোস্কোপি করে নিতে পারি, একটা এন্ডোস্কোপ ঢুকিয়ে লোকাল সাইড থেকে নিতে পারি। অথবা যদি পেরিফেরাল লিশন হয়, একবারে পুরো নিডিল ঢুকিয়ে বার করতে পারি, বা ওপেন লাং কেটে একটা পিস বার করে নিতে পারি। জেনারেলি কি সেটা করা হয়? দোজ আর ইনভেসিভ প্রসিডিওর। Easiest sample would be to take advice at a cough sample though, that is the sputum sample though. ঠিক আছে? What is the problem with sputum sample? It is not an invasive sample. Patient তো কাফ আউট করবে, যখনই কাফ আউট করতে হবে মুখ দিয়ে বেরোবে, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য ওরাল ক্যাভিটি। নাও ওরাল ক্যাভিটি হ্যাজ নিউমারাস ব্যাকটেরিয়া দ্যাট ইজ নর্মালি প্রেজেন্ট। তাহলে সে যদি স্পুটাম দিতে গিয়ে স্যালাইভা দিয়ে দেয়, তাহলে কী হবে? স্যাম্পলটা ইনভ্যালিড হবে। স্ট্রেপ্টোকক্কাস ওরাল ক্যাভিটিতেও থাকে, আবার স্ট্রেপ্টোকক্কাস লাঙে ইনফেকশনও করে। যদি স্পুটামে স্যালাইভা মিশিয়ে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে? তাহলে এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে, বডিতে কোন কোন জায়গায় কীরকম মাইক্রোবায়োটা আছে, সেই হিসেব মতো আমাকে স্যাম্পলটা নিতে হবে। ব্লাইন্ড স্যাম্পল নিলে চলবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, মাইক্রোবায়োটা মানে হচ্ছে অল মাইক্রো অর্গানিজমস। কমেন্সাল মানে হচ্ছে যে বডির যে কোনো পার্টে মাইক্রো অর্গানিজম থাকে এক্সেপ্ট স্টেরাইল এরিয়াস, ঠিক আছে? স্কিন অলওয়েজ কন্টেন্স ব্যাকটেরিয়া, মাউথ টু এনাস all will contain microorganisms. Respiratory epithelium from nose to larynx will contain microorganisms. Okay. How to do that? We must always ensure taking sterile equipment. All the equipment যেটা আমরা ইউজ করবো, those should be sterile, so as to reduce contamination, and our process must be aseptic. Aseptic মানে as much as possible তাতে মাইক্রোবিয়াল কন্টামিনেশন যেন না থাকে, ঠিক আছে? ইকুইপমেন্টস মাস্ট বি স্টেরাইল অ্যান্ড দ্য প্রসিডিওর মাস্ট বি এসেপটিক, ঠিক আছে? নেক্সট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। নেক্সট লাইনটা পড়ো। Clearly label the specimen container with the patient's name and identification number. Always include the date and time of collection and use. এটা বোঝা গেছে? খুব সিম্পল। কেন ইম্পর্টেন্ট এটা? এক্স্যাক্টলি, কী স্যাম্পেল আছে সেটা যদি লেখা ভুল হয় তাহলে সেইভাবে প্রসেস হবে না, তাই তো?
ডায়রিয়াল স্টুলকে যদি কেউ ইউরিন লিখে পাঠিয়ে দেয় তাহলে কি সেটা ঠিক হবে? পেশেন্টের নাম যদি ভুল লিখে দেয় তাহলে তো গ্রস এরর। এবার নাম কি, পুরো নামটা ওই জন্য অ্যাডভাইস করা পুরো নামটা লিখতে, ঠিক আছে? কেউ লিখে দিল এম ঘোষ, একটা পেশেন্ট মনোহর ঘোষ, একজন মানসী ঘোষ। অলওয়েজ লেবেল পেশেন্টস ফুল নেম, এজ অ্যান্ড পেশেন্টস আইডি নাম্বার। পেশেন্ট ইনডোরে থাকুক বা আউটডোরে থাকুক, প্রত্যেকটা পেশেন্টের একটা নাম্বার থাকে, ওই নাম্বারটা যেন পুট করা থাকে। নাম সেম হতে পারে, এজও সেম হতে পারে, সেক্সও সেম হতে পারে, কিন্তু দুটো পেশেন্ট যদি আলাদা হয় তাদের পেশেন্ট আইডি নাম্বার কোনোদিন সেম হবে না। বোঝা গেছে? নেক্সট, এটা তো গেলো পেশেন্টের আইডেন্টিফিকেশন, আর এটা হচ্ছে স্যাম্পল আইডেন্টিফিকেশন। স্যাম্পল আইডেন্টিফিকেশনে কি, হোয়াট ইজ দ্য স্যাম্পল, কী পাঠিয়েছে, স্পুটাম পাঠিয়েছে না ইউরিন পাঠিয়েছে না কী পাঠিয়েছে, সেটা আইডেন্টিফিকেশন। নেক্সট কী দিতে হবে, কখন কালেক্ট করা হয়েছে। একটা ইউরিন স্যাম্পল সকালবেলা পাঠিয়ে রাত্রেবেলা পাঠালে সেটা কী হবে, রিজেক্ট হয়ে যাবে। তাহলে টাইম অফ কালেকশন, মানে ডেট অ্যান্ড টাইম, বোথ আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। অ্যান্ড নেক্সট, কে পাঠাচ্ছে সেটা লেখা দরকার। কেন লেখা দরকার? ধরো ল্যাবরেটরির এন্ডে কিছু কোয়েরি আছে, ঠিক আছে? ধরো তুমি ল্যাবে আছো, ও ওয়ার্ডে আছে, ঠিক আছে? তোমার কিছু কোয়ারি হলো এই স্যাম্পলটা নিয়ে, তোমাকে তো জিজ্ঞেস করতে হবে কাউকে। তুমি কাকে জিজ্ঞেস করবে? ও হয়তো অন্য ওয়ার্ডে কাজ করছে, ও অন্য ওয়ার্ডে কাজ করছে, তাহলে যে পাঠাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। কেন? পেশেন্টের ডিটেলসটা সেই বলতে পারবে। আর এর সঙ্গে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। কেন প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসটা ইম্পর্টেন্ট? হোয়াট অ্যাম আই লুকিং ফর, ঠিক আছে? ইউরিন কালচার পাঠাচ্ছ ইউটিআইতে, কমন, এক্সপেক্টেড। কিন্তু ধরো একটা পেশেন্টের সেপসিস হয়েছে, তাতেও কিন্তু ইউরিন কালচার ইম্পর্টেন্ট। একটা পেশেন্টের মেনিনজাইটিস আছে, তাতেও ইউরিন কালচার ইম্পর্টেন্ট হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি আমাকে না লিখে পাঠাও তাহলে আমি কী করে বুঝবো? বোঝা গেছে? সাপোজ একটা পেশেন্টের গল ব্লাডারের অপারেশন হয়েছে, পোস্ট অপারেটিভলি জ্বর আসছে, সার্জন সাসপেক্ট করছে সেপসিস হতে পারে, সে ইউরিন কালচার পাঠাতেই পারে। কিন্তু সেটা যদি তুমি লিখে না পাঠাও, ল্যাবের লোকজন বুঝবে কী করে? ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ওয়াই প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, দিস ডিটেলস আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এবার এই যে কটা পয়েন্ট বললাম, কোনো স্যাম্পেলে যদি এই পয়েন্টগুলো মিসিং থাকে তাহলে কী করতে হবে, স্যাম্পেলটাকে রিজেক্ট করে দিতে হবে। মনে থাকবে এই পয়েন্টগুলো? ওকে। নেক্সট, অলওয়েজ কালেক্ট অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ স্পেসিমেন। এটা ইম্পর্ট্যান্ট কেন? যখন তোমরা ওয়ার্ডে যাবে, অনেক পেশেন্ট হ্যান্ডেল করবে, তখন দেখবে অনেক সময় ল্যাব থেকে রিপোর্ট আসে ইনঅ্যাডিকুয়েট স্যাম্পল, ঠিক আছে? যেমন ধরো সিএসএফ স্যাম্পল, সিএসএফে কি মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যানালিসিস করতে হয়, বায়োকেমিক্যাল অ্যানালিসিস করতে হয়, আবার সাইটোলজিক্যাল অ্যানালিসিস করতে হয়, তাহলে তিনটে আলাদা টেস্ট করতে হবে। তুমি পাঠালে টোটাল হচ্ছে ধরো 0.5 ml, কোনো টেস্টই করা যাবে না। তাহলে দ্য স্যাম্পল মাস্ট বি অ্যাডিকুয়েট and it should be from the source or the specific site. Okay. Next comes the safety consideration. First safety consideration is all clinical samples are part of the body of the patient who is suspected to have an infective condition. So everything is a biological hazard. So it must be handled in a proper method. তাহলে কী কী প্রপার মেথডের মধ্যে এসেছে কি, ব্যারিয়ার প্রোটেকশন। তাহলে কী কী লাগবে ব্যারিয়ার প্রোটেকশনে? কি বলে এগুলোকে, কি বলে এগুলোকে? কি প্রিকশন? স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন, ঠিক আছে? তাহলে একটা কি হবে, ফার্স্ট ইজ সব কাজ হাতে করা হয়, তাহলে হাতটাকে প্রোটেক্ট করতে গেলে কী করতে হবে? দুটো জিনিস, হ্যান্ড হাইজিন অ্যান্ড গ্লাভস। নিজের আরেকটা সাইড কোনটা, মাউথ অ্যান্ড নোজ, মাস্ক। আর হচ্ছে আইজ, তাহলে প্রোটেক্টিভ আই ওয়্যার। আর বডিকে কভার করার জন্য কভারঅলস অ্যান্ড শুজ, শু কভার, বডিতে কভারঅল, আর মাথায় কেটে কি
and a cap. These are the minimum things that should be worn. Next, do not contaminate the external surface of the container or its accompanying paper. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? বাবা তুমি একটা পেশেন্টের একটা কোনো বডি ফ্লুইড কালেক্ট করলে এই কন্টেনারে দেবে, সিরিঞ্জে করে কালেক্ট করলে, করতে গিয়ে পাশে এখানটা পড়ে গেলো, তুমি বলো ঠিক আছে মুছে দিয়ে চলে গেলো। ডোন্ট ডু দ্যাট, এভরিথিং ইজ ইনফেকশিয়াস, ঠিক আছে? কন্টেনারের তুমি হ্যান্ডেল না করলে অন্য কেউ এই কন্টেনারটা হ্যান্ডেল করছে, ফর হিম অর হার সেক ডোন্ট ডু দ্যাট, ঠিক আছে? তাহলে কন্টেনারের বাইরের এনভায়রনমেন্টটা কোনোদিন স্যাম্পেলে কানেক্ট হবে না, আর স্যাম্পেল মাস্ট নট স্পিল অন টু দ্য অ্যাকম্পানিং রিকুইশন ফর্ম। রিকুইশন ফর্ম ইজ ফর অফিস ওয়ার্ক অনলি, নট ফর দ্য ল্যাবরেটরি। তাহলে এটা যেন কন্টামিনেটেড না হয়, ঠিক আছে? অনেক সময় দেখবে রিকুইশন ফর্ম আসছে এত বড় একটা ব্লাডের দাগ, দোজ থিংস শুড নট বি ডান। নেক্সট ইজ মিনিমাইজ হ্যান্ডলিং অফ ডিরেক্ট স্পেসিমেন, মানে ডিরেক্ট হ্যান্ডলিংটাকে যতটা পারবে মিনিমাইজ কর, মানে প্যাকেজিং শুড বি ডান রাইট দেন রাইট দেয়ার, মানে যেখানে স্যাম্পল কালেক্ট করছো সেখানেই প্রপারলি প্যাকেজ করতে হবে। এটা অন্য ঘরে গিয়ে করবো পরে করবো এইভাবে করবে না। Some infections, some diseases are highly infectious like tuberculosis or cholera or HIV, hepatitis B, hepatitis C. If these are highly infectious samples, proper labeling should be done. Okay. Absolute rejection criteria includes কি বললাম, leaking or broken container. এটা ডাইরেক্ট একদম ল্যাবের এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে রিজেক্ট হয়ে যাবে। নেক্সট ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট, ইমপ্রপার লেভেলিং যেটা আগেই বলেছিলাম, আর মোর টাইম ল্যাগ বিটুইন কালেকশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট, ইমপ্রপার ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। আগের ক্লাসে বলেছিলাম ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া স্পেসিফিক ক্ষেত্রে লাগে। ধরো একটা পার্টিকুলার স্যাম্পলের জন্য একটা ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া লাগে, ধরো একটা সোয়াব তুমি ভাইরাল টেস্ট করতে চাইছো, ভাইরাল ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া লাগবে, তুমি ওখানে স্টুলের ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া যদি পাঠিয়ে দাও তাহলে সেটা অ্যাকসেপ্ট করা যাবে? অবভিয়াসলি নট। নেক্সট, ইমপ্রপার ট্রান্সপোর্ট টেম্পারেচার। তুমি ল্যাবে পাঠাচ্ছ, আমাদের এখানে যে গরমকালের টেম্পারেচার, অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার 36, 38 অবধি উঠে যায়। কোল্ড বক্সে না পাঠিয়ে এমনি যদি পাঠিয়ে দাও তাহলে কী হবে? পুরো স্যাম্পলটা ডিগ্রেড করে যাবে। অ্যান্ড নেক্সট ইজ হিমোলাইজ স্যাম্পল। হিমোলাইজ স্যাম্পল মানে কি? ডিগ্রেডেশন হয়ে গেছে, যেটা ভিজিবলি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওকে, এর সঙ্গে যেটা যে বললাম, আর ইউ এই কোশ্চেনগুলো একদম খুব লুসিড কোশ্চেন, পড়ে দেখো কি বলছে। আর ইউ সাসপেক্টিং অ্যান ইনফেকশন? ইফ, হোয়ার অ্যান্ড হোয়াট? whether you are thinking of a bacterial infection, viral, fungal or parasitological. Next, what kind of test you are looking to do and what is the priority? অনেক টেস্ট আছে, হয়তো ইমিডিয়েটলি লাগবে, অনেক হয়তো পরে লাগতে পারে, প্রায়োরিটিটা মেনশন করতে হবে। when to collect, how to collect, in which container to collect, and how to send and when to send. এই প্রত্যেকটা কোশ্চেনের আনসার যদি তোমার কাছে না থাকে, ডু নট প্রসিড উইথ সেন্ডিং দ্য স্যাম্পল, ঠিক আছে? তার মানে কি হলো, কোনো স্যাম্পল পাঠাবার আগে এই কোশ্চেনগুলো যেন তোমার জানা থাকে। ক্লিয়ার টিল নাও? ওকে, এবার হচ্ছে স্যাম্পলটা যখন পাঠাবে ল্যাবে, একটা রিকুইশন ফর্ম থাকে। রিকুইশন ফর্মে কী থাকে? তোমার এই কোশ্চেন আনসারগুলোই থাকবে। ফার্স্ট ইজ পেশেন্ট পার্টিকুলার্স, তাতে নেম, এজ, সেক্স, পেশেন্ট আইডি, টাইম অ্যান্ড ডেট, আর্জেন্ট না রুটিন। বাবা একটা ওই কেসটা বললাম মেনিনজাইটিসের কেস, তাহলে সিএসএফ পাঠায়, তাহলে ওটাকে তোমাকে কী করতে হবে? আর্জেন্ট পাঠাতে হবে, তবেই তো ল্যাব ওটা প্রায়োরিটি দেবে। নেক্সট, টাইপ অফ দ্য স্যাম্পল অবভিয়াসলি লিখতে হবে। ইনভেস্টিগেশন নিডেড, সিএসএফে তুমি কী করতে চাইছো? কালচার করতে চাইছো না মলিকুলার টেস্ট করতে চাইছো না কী করতে চাইছো? হিস্ট্রি অফ দ্য পেশেন্ট, provisional diagnosis and your name and signature so that the laboratory can refer back to you.
সাপোজ সিএসএফ এ গ্রোথ চলে হলো একটা ব্যাটারি, তাহলে তো আমাকেও তো আর্জেন্টলি ইনফর্ম করতে হবে তোমাকে। আর তুমি যদি নিজের নাম লিখলে না, কোনো ইন্টিমেশন দিলে না, আমি ইনফর্ম কাকে করব? So these are the parts of the requisition form. Now, the samples can be of many types. Let us proceed with the logical method. First is, let us take one system by one system. Name a system. একটা সিস্টেমের নাম বলো। রেসপিরেটরি সিস্টেম। তাহলে রেসপিরেটরি সিস্টেম মানে there are two types of, we can divide the respiratory system into two parts. One is called the upper respiratory tract, another is the lower respiratory tract. Upper respiratory tract extends from upper respiratory tract কোথা থেকে কোথা? নোজ থেকে, মানে বেসিক্যালি নোজ অ্যান্ড মাউথ টু larynx, and lower respiratory tract is from larynx to alveoli. Okay, so any infection which occurs in the upper respiratory tract is called as upper respiratory tract infection, and in case of lower respiratory tract it will be lower respiratory tract infection. Common upper respiratory tract infection would be কি হয়? upper respiratory tract এর কি আছে? Okay, common cold আর একটা ইনফেকশন হয়, গলা ব্যথা করে, কথা বলতে পারে না, কি বলে ওটাকে? দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ সোর থ্রোট বা ফ্যারিঞ্জাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ দ্য ফ্যারিংস। ঠিক আছে, টনসিলাইটিস ইজ ওয়ান ইনফেকশন, দেন ল্যারিঞ্জাইটিস। কমনলি যদি সোর থ্রোট বলে, দ্যাট মিনস ফ্যারিঞ্জাইটিস, তাহলে স্যাম্পলটা কি নিতে হবে? কি স্যাম্পল নিতে পারবো আমরা? স্পুটাম। হোয়াট ইজ স্পুটাম? তুমি ভাবো হোয়াট ইজ স্পুটাম, রাইট? তাহলে উই ক্যান টেক আ সোয়াব স্যাম্পল, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ থ্রোট সোয়াব। থ্রোট সোয়াবে গিয়ে পেশেন্টকে বলতে হয় ওপেন ইউর মাউথ, তারপর অ্যান্ড সে আ। যখন আ বলবে তখন কী হবে? উবুলাটা উঠে যাবে, টাংটা নিচের দিকে, আর টাং ডিপ্রেসার দিয়ে টাংটাকে আমরা চেপে দেবো। দেন ফ্যারিঞ্জিয়াল এরিয়া, টনসিলার বেড পুরোটা সোয়াবে কালেক্ট করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কমনলি স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশনের জন্য করা হয়। ঠিক আছে, ওকে, আমাদের একটা দেখিয়ে দিই ভিডিও। So these are the things that is required. এটা একটা পেন আছে for labeling the sample. This is a spatula used to depress the trunk, swab, আর তার সঙ্গে হচ্ছে মাস্ক অ্যান্ড গ্লাভস ফর অ্যান্ড আইওয়্যার ফর নিজের অ্যাজ এ পার্ট অফ পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট। ফার্স্টে কী করতে হবে? হ্যান্ড হাইজিন। হ্যান্ড হাইজিনের আগে এক্সপ্লেন দ্য পেশেন্ট হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু ডু অ্যান্ড ওয়াই ইট ইজ নিডেড। দ্যাট ইজ, যদি ফ্যারেঞ্জাইটিস নিয়ে এসছে, থ্রোট সোয়াব ফর কালচার পাঠাতে হবে, তুমি বুঝেছো, সেটা পেশেন্টকে বোঝাতে হবে। দিস ইজ কল্ড কনসেন্ট। পেশেন্ট যদি কনসেন্ট না দেয় তাহলে করতে পারবে? নো। তাহলে ফার্স্টে ইনফর্ম দ্য পেশেন্ট, এক্সপ্লেন টু হিম অর হার হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিওর টু বি ডান অ্যান্ড টেক হিজ অর হার কনসেন্ট। তারপরে অ্যারেঞ্জ অল থিংস দ্যাট আর রিকোয়ার্ড, হ্যান্ড হাইজিন, ওয়্যার দ্য পিপিই, in this case it would be mask, eyewear and gloves. পেশেন্টকে কি বললো? লে ব্যাক করে, অথবা বসিয়েও করা যেতে পারে। যদি পেশেন্ট বসে থাকে তাহলে পেছন দিকে একটু হেলে আর নেকটাকে এক্সটেন্ড করে তারপরে পুরো মাউথ ওপেন করে বলতে হবে আ। অ্যানাটমি তো পড়েছো, যখন কেউ আ বলে তখন কী হবে? সফট প্যালেটটা উপরের দিকে উঠে যায়, তাহলে আমরা ফ্যারিংসটা দেখতে পাবো। টাং ডিপ্রেসার বা স্প্যাটুলা দিয়ে টাংটাকে ডিপ্রেস করলো, যে স্যাম্পলটা নিল,
স্যাম্পল সোয়াব বিয়েতে রেখে দিল, এভরিথিং উড বি ডিসকার্ডেড অ্যাকর্ডিং টু দ্য বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট প্রোটোকল, ইমিডিয়েটলি লেবেলিং ওয়াজ ডান। ঠিক আছে, স্যাম্পলটা কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়? সাপোজ দিস ইজ দ্য ওরাল ক্যাভিটি, দিস ইজ দ্য টাং, দিস ইজ দ্য ওভুলা। যেই টাংটাকে আমি ডিপ্রেস করছি, উই ক্যান সি দ্য টনসিলার বেড, অ্যান্ড পেছনে কি আছে? পোস্টেরিয়র ফ্যারিংস। তাহলে আমাকে সোয়াবটা নিতে হবে। সোয়াবটা নিয়ে ফার্স্টে কী করবো? এই টনসিলার বেড, উভুলা, এই সার্কুলার মোশন পুরোটা নিলাম। সবার লাস্টে পোস্টেরিয়র ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালটা নেবো। কেন সবার লাস্টে? পোস্টেরিয়র ফ্যারিংসে যদি সোয়াব স্টিক টাচ করি কি হবে? গ্যাগ রিফ্লেক্স হবে। গ্যাগ রিফ্লেক্স হলেই তো মুখটা বন্ধ করে দেবে। আর আমি ওরাল ক্যাভিটির অন্য কোনো জায়গায় সোয়াব স্টিকটা টাচ করাবো না। সেই জন্য আগে টনসিলার বেড, সফট প্যালেট, অপোজিট টনসিলার বেড, লাস্টে posterior pharyngeal wall. This is how you take a sample for upper respiratory tract infection. This is called as throat swab. Next, continuing with the respiratory tract, throat swab এর পরে next sample কি হতে পারে? লোয়ার respiratory tract আমরা কি নিতে পারি? Sputum. What is sputum? What is sputum? খুব বেসিক কোশ্চেন তো। মিউকাস। তাহলে হোয়াট ইজ স্পুটাম? এটা লাংস তো। তাহলে লাংসে কিছু একটা জিনিস হয় তো, এখান থেকে উঠে উঠে যায়, এটা কি বলে? মিউকোসিলিয়ারি অ্যানাটমি ফিজিওলজি পড়ে সব ভুলে মেরে দিয়েছে। ওটা কি বলে? মিউকোসিলিয়ারি কি বলে? সিলিয়া থাকে তো রেসপিরেটরি এপিথেলিয়ামে, আর একটা মিউকাস লেয়ারে থাকে। সেটা কি হয়? ইউনিডিরেকশন মুভমেন্ট হয় তো। কোথা থেকে কোথায়? ল্যারিংস অবধি যায়, যে তারপরে পেশেন্ট কাফ আউট করে বার করে। তাহলে হোয়াট ইজ স্পুটাম? স্পুটাম ইজ দ্য মিউকাস কালেকশন ফ্রম টোটাল লাংস। পুরো লাংসের যে কালেকশন সেটা হচ্ছে স্পুটাম। বোঝা গেছে? সাপোজ লাংসের একটা পার্টে হচ্ছে আমার প্যাথোলজি আছে, আমি বঙ্কোস্কোপি করে এই এরিয়াটা দেখতে পাবো, যেটাকে বলা হয় বঙ্কিও অ্যালভিওলার লাভাজ। মানে এন্ডোস্কোপ দিয়ে এখানে ওয়াশিং করিয়ে, লাভাজ মানে ওয়াশিং ফ্লুইডটা, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ বঙ্কিও অ্যালভিওলার লাভাজ। আর যদি আমার অন্য কোনো প্যাথোলজি মনে হয়, আমি এখান থেকে একটা লাং বায়োপসি পর্যন্ত নিতে পারবো। But sputum is considered to be a very good sample because it is reflective of the whole lung. ঠিক আছে? তাহলে এবার জানতে হবে স্পুটাম কালেকশন কীভাবে করতে হয়। এনি আইডিয়া কীভাবে কালেক্ট করতে হয়? আর কন্টেনারে তো নিতে হবে। ভাবো তুমি ওর স্পুটাম এক্সামিনেশন করতে চাইছো, তাহলে ওকে কি বলবে যে স্পুটাম কালেক্ট করে? এটা তো ইনভেসিভ প্রসেস তো নয়। থ্রোট সব যেমন হচ্ছে, ইট হ্যাজ টু বি ডান বাই ইউ। পেশেন্টকে তো আর বলতে পারবো না নিজের থ্রোট সব এসে দিয়ে যাও, সেটা পসিবল না। কিন্তু স্পুটাম তো তোমাকে বলতে হবে, সে তো নিজে কালেক্ট করবে। কি বলবে? আসতে বলবে? থুতু তো হবে না, থুতু তো স্যালাইভা। পেশেন্টকে করে কেসে দিয়ে চলে যাবে, তাহলে হবে? কোন কোন স্যাম্পলটা ভালো? আমি কি বললাম, স্পুটামটা হচ্ছে গোটা লাংসের পুরো সিক্রেশনটা কালেক্ট হয়। বঙ্কোস্কোপি করে দেবে, তার বঙ্কোস্কোপি করলে তো পেশেন্টকে অ্যাডমিট করতে হবে। সে যদি বলেন আমি করবো না, তখন কি বলবে? সেটাই জিজ্ঞেস করছি। যে কন্টেনারটা তো দিয়ে দিলে, তবে কি বলবে? গলা থেকে সর্দি বার করুন। না, আমি জিজ্ঞেস করছি, অলদো ইটস ফানি, কিন্তু
Actually, it is very difficult to make a person who is not from a medical background to understand how to give a sputum sample. First thing is কি বলতে হবে আর্লি মর্নিং কেন ওভারনাইট রেস্টের পরে কালেকশনটা লাংসে জমা হয় তাহলে আর্লি মর্নিং সবারই দেখবে সকালবেলা উঠে স্পেশালি শীতকাল বা বর্ষাকালে কাশি হয় কাশির সঙ্গে অল্প বিস্তর এক্সপেক্টোরেশন ওঠে মেক হিম অর হার আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ফেনোমেনা তাকে এই জিনিসটা বোঝাতে হবে দেন ask him or her to take the sample early morning কি নিতে হবে বলতে হবে অনেকে কফ বোঝে অনেকে সেলেসা বোঝে কিন্তু লালা নয় মানে স্যালাইভা নয় ঠিক আছে আর একটা জিনিস বলতে হবে সকালবেলা আমরা সবাই উঠে কি করি ব্রাশ করি কেউ কেউ আছে আবার লিস্টারিন দিয়ে গার্গেল করে এই জিনিসগুলো করলে হবে না কেন whether you are using a toothpaste or a listerine they contain some kind of antibacterial chemicals listerine যেমন ক্লোরোক্সিডিন তাহলে ওই জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে কী হবে স্পুটামটা তো মাউথ দিয়েই বার করবে স্যাম্পল উড বি ইনএফেক্টিভ তাহলে কী বলতে হবে সকালবেলায় উঠে শুধু জল দিয়ে মুখ ধুতে হবে তারপরে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে টেক লং ডিপ ইনহেলেশন অ্যান্ড এক্সহেলেশন then try to cough out the expectorant not the saliva যদি স্যালাইভা আসে spit it out এক্সপেক্টোরেন্টটাকে কন্টেনারে কালেক্ট করতে হবে বোঝা গেছে দিস ইজ হাউ ইউ মাস্ট টেক দ্য or you must advise the patient to take the sputum sample okay Hi there, my name's Leah. I'm one of the GD doctors. okay একটা ডেমো ভিডিও এই হচ্ছে পেশেন্ট ফার্স্টে অবভিয়াসলি পেশেন্টকে ইন্ট্রোডিউস করা হলো অ্যান্ড হি ইজ এক্সপ্লেন দ্য নিড টু অবটেন দ্য স্যাম্পল দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট জেনারেলি সবাই বলে এটা নিন এটা করবেন এই করবেন কেন করবেন কেউ বলে না দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট provide the sputum pot and explain the process of obtaining sputum sample পুরোটা আচ্ছা এখানে লেবেলিংটা কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে আর কখন করবে স্যাম্পল দেওয়ার পরে না আগে পরে আচ্ছা কারা কারা আগে করবে কারা কারা পরে করবে হাত তুলে দেখি কেন হুম তোমার বাইরে পড়ে গেলে তো তোমার কন্টেনারটাকেই রিজেক্ট করতে হবে বাবা তো তুমি লেভেল আগে করো আর পরে করো অলওয়েজ লেভেলিং শুড বি ডান আগে ঠিক আছে কেননা আগে পরে করতে গিয়ে লেভেলিংয়ের জন্য যদি ভুল হয় সেই ভুলটার দায় কিন্তু তোমার অলওয়েজ পেশেন্টের এখানে কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই তুমি পেশেন্টকে যে কন্টেনার দেবে তাকে সেই কন্টেনারই স্যাম্পল নিতে হবে তাহলে লেভেলিং শুড বি ডান বিফোর ওকে বেশ অল্প বিস্তর মিক্স হবে ঠিক আছে কিন্তু যে স্যাম্পলটা অবভিয়াস রিজেক্টেড হয় দ্যাট ইজ অনলি স্যালাইভা বোঝা গেছে কিছু স্যালাইভা থাকবেই কারণ আলটিমেটলি ওরাল ক্যাভিটি দিয়ে বাচ্চা কিছু স্যালাইভা হবে কিন্তু যদি তুমি পেশেন্টকে ভালো করে বোঝাতে না পারো তখন কি হবে সে কেসে পুরো স্যালাইভাটা দিয়ে চলে যাবে সেইটা যেন না করে সেইটা বোঝানোর দায়িত্ব তোমার কফের সঙ্গে স্যালাইভা অল্প এলো সে তো আসবেই কিছু করার নেই ঠিক আছে ওকে দ্যাট ইজ অ্যাবাউট স্পুটাম আর একটা স্যাম্পল কি বললাম বঙ্কিওঅ্যালভেলার লাভাজ যেটা ও বলছিল খুব অ্যান্টিসিপেট করছিল বঙ্কোস্কোপি করে দেবো বঙ্কোস্কোপি করে পার্টিকুলার লিশনের জায়গায় চলে যাব ওয়াশ করবো কালেক্ট করবো পাঠিয়ে দেবো তাই তো খুব ইজি বাট দ্য প্রসিডিওর ইজ নট সো ইজি এই স্যাম্পলটা কীভাবে প্রসেস করবে অ্যাজ এ বঙ্কিওঅ্যালভেলার লাভাজ সেটা পরে পড়ানো হবে
যে ফ্লুইডটা কালেক্ট হলো সেই ফ্লুইডটাকে পুরো পাঠানো হয় ফর কালচারাল সেন্সিটিভিটি। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট যে স্যাম্পল হতে পারে আর কি রেসপিরেটরি স্যাম্পল ইজ লাং বায়োপসি, যেটা বললাম, যেখানে টিস্যু ডাইরেক্ট বানানো হয় ফর কালচার। আরেকটা লাংসে থাকে জিনিস, সেটাকে কি বলে? এটা কি থাকে এখানে? তাহলে ভেরিয়াস ইনফেকশনসে কি হয়? প্লুরাল ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয়, সেটাকে কি বলে? প্লুরাল ইফিউশন। প্লুরাল ইফিউশন ক্যান বি ট্রান্সুডেটিভ, ক্যান বি এক্সুডেটিভ। এক্সুডেটিভ মানে ইনফ্লামেটরি। যদি ইনফ্লামেটরি প্লুরাল ফ্লুইড থাকে সেটা আমরা কালচার করতে পারি। তা হাউ টু ডু দ্যাট? টু টেক থোরাসেন্টেসিস করে অ্যাসপিরেট করে পাঠাতে হবে। ওকে, so these were about respiratory sample. Next kind of sample is, যদি CNS এ দেখি প্রিডমিনেন্টলি আমরা যেটা এক্সপেক্ট করে থাকি দ্যাট ইজ meningitis বা meningoencephalitis. Best sample would be CSF. How to take the CSF sample? lumbar puncture. lumbar puncture কিভাবে করে? L3 L4 কাদের? L3 L4 আরে L3 L4 মানে লাম্বার ফাটিব কাদের? অ্যাডাল্টসদের, বাচ্চাদের কন্ট্রাইন্ডিকেশনস অফ লাম্বার পাংচার কখন করবে না? তাহলে ইন্ট্রাসেরিব্রাল প্রেশার বেশি যদি থাকে, ঠিক আছে? ইন্ট্রাক্রানিয়াল প্রেশার বেশি হলে কি হবে? যদি পাংচার করে দাও কি হবে? কি বলে ওটাকে? হার্নিয়েশন, ঠিক আছে? আদার দ্যান দ্যাট যদি ইন্ট্রাসেরিব্রাল ইনফেকশন থাকে, পোস্ট অপ মানে নিউরোসার্জারি করে ব্রেন টিস্যু পাঠানো হতে পারে, দোজ আর ফর রেয়ার কেসেস। আচ্ছা, নেক্সট কামস গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেম। গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেমে কী কী আমরা স্যাম্পল কমনলি পাই? গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেমে দেখো একটা হচ্ছে ইনভেসিভ স্যাম্পল আর বাকিগুলো হচ্ছে নন ইনভেসিভ স্যাম্পল। তাহলে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সিস্টেমে স্টুল আর আর আচ্ছা, স্টুল কখন পাঠাবে, কেন পাঠাবো? মোস্ট কমন ইন্ডিকেশন কি স্টুল কালচারের জন্য? ডায়রিয়া মানে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ইনফেকশনস। সেটা যদি ডায়রিয়াল ফর্ম হয় তখন আমি স্টুল পাঠাতে পারি। খুব কমন এক্সাম্পল হচ্ছে কলেরা, রাইস ওয়াটার স্টুল হচ্ছে, আমি স্টুল পাঠিয়ে দিলাম। অনেক সময় যদি ডায়রিয়া না হয় বা লেট স্টেজে, তখন আমরা আরেকটা জিনিস পাঠাতে পারি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ রেকটাল সোয়াব। স্টুল না পাঠিয়ে রেকটাল সোয়াব পাঠানো হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, স্টুল পাঠানোর ক্রাইটেরিয়া কী হবে? স্টুল কীরকম হয়, কত রকমের স্টুল হয়? ঠিক আছে, কাছাকাছি গেছো, কিন্তু তোমাকে এবার সাইন্টিফিক্যালি বলতে হবে। ফার্স্ট ইজ কল্ড অ্যাজ ফর্ম স্টুল। ফর্ম স্টুল মানে হার্ড সফট বলে কিছু হয় না। ফার্স্ট ইজ ফর্ম মানে যেটা ডিফিকেট করার পরে নিজের ফর্মটা মেনটেন করছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ ফর্ম স্টুল। নর্মাল হিউম্যান স্টুল ইজ এ ফর্ম স্টুল। আর একটা হয় সেমি ফর্ম স্টুল, ঠিক আছে? ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে গোবর, একবারে লিকুইডও নয় একবারে ফর্মডও নয়, যেখানটায় পড়লো সেই জায়গাটা সেফ নিয়ে নিল, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ সেমি ফর্ম স্টুল। আর একটা হয় একবারে লুজ স্টুল মানে ওয়াটার বা ফ্লুইড লাইক কনসিস্টেন্সি। তাহলে সেটাকে কী হলো? ফর্ম, সেমি ফর্ম, আর এটা হচ্ছে লিকুইড স্টুল। এটা যে কন্টেনার থাকবে সেটা দেখে আমি বুঝতে পারি। এই যে ধরো কন্টেনার, এই কন্টেনার যদি পুরো ফ্লুইড লাইক থাকে তাহলে কী হবে? লুজ স্টুল। সেমি ফর্ম হলে কী হবে? থিক স্টুল, কিন্তু ইট উইল টেক আপ দ্য শেপ অফ দ্য কন্টেনার। আর ফর্ম স্টুল হলে যা শেপ ছিল তাই মেনটেন করবে। এবার এখানে ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে almost all three types of stools can be investigated for parasitic infections, but for infective condition মানে bacterial infective conditions, those are generally for semi formed or liquid stool. Formed stool মানে bacterial infection, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে রেসপিরেটরি হলো, জিআই হলো,
নার্ভাস সিস্টেম হলো মোটামুটি। আর কি সিস্টেম আছে? সিভিএসে কি কি ইনফেকশন হতে পারে? সিভিএসে কি কি হতে পারে? আচ্ছা, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে কি কি আছে বলো, বেসিক অ্যানাটমি কোশ্চেন। ব্লাড ভেসেলস, হার্ট বাদ দাও, হার্ট ইজ এ, হার্টটাকে কি বলে? ভাষা ভেসেলম তো, ইট ইজ বেসিক্যালি এ ভেসেল। তাহলে ভেসেলস আর কি থাকে? ভেসেলের মধ্যে কি থাকে? ব্লাড থাকে। ব্লাডে কি হতে পারে? ব্লাডে ইনফেকশন থাকতে পারে তো, সেটাকে কি বলে? ব্লাডে ব্যাকটেরিয়া থাকলে সেপসিস। সেপসিস ইজ এ ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন। ভেসেলে ব্লাড কম থাকলে কি বলে? অ্যানিমিয়া। আরবিসি কম থাকলে কি বলে? নিউট্রোপিনিয়া, তাই তো? ডাব্লিউবিসি কম থাকলে নিউট্রোপিনিয়া। ব্লাডে ব্যাকটেরিয়া থাকলে কি হবে? ইমিয়া। ডাব্লিউবিসি বেশি থাকলে কি বলা হয়? লিউকিমিয়া। ব্যাকটেরিয়া থাকলে কি বলবে? ব্যাকট্রিমিয়া। বোঝা গেছে? ব্যাকটেরিয়া মিনস প্রেজেন্স অফ ব্যাকটেরিয়া ইন ব্লাড। সেপসিস ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন। তাহলে এই সিচুয়েশনে আমাকে কি স্যাম্পল নিতে হবে? ব্লাড নিতে হবে, ব্লাড কালচার করে দেখতে হবে যে ব্লাডে কি আছে। তাহলে ব্লাড কীভাবে কালচার করার জন্য না, অবভিয়াসলি পেশেন্টকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, তার সঙ্গে পেশেন্টের ডিটেলস কনফার্ম করতে হবে, এই প্রিলিমিনারিগুলো আছে। তারপরে হচ্ছে ইউ নিড ইকুইপমেন্টস। কী কী ইকুইপমেন্ট লাগবে? ফার্স্ট, এটা কি? গ্লাভস। এই দুটো কি? এই বোতল দুটো কি? বটল তো? ব্লাড কালচার বটল, যার মধ্যে ব্লাড দেবো কালচার করার জন্য। এটা কি? স্পিরিট। আচ্ছা, এইটা কি? এইটা ফেস মাস্ক, এত বড় ফেস মাস্ক? তাহলে এটা কি পাতে? কি পাতে ওটা? শিট। আচ্ছা, প্রসেসটা আগে দেখো, তারপর কি পড়লো ফার্স্টে? এটা কভারঅল, এপ্রন বলো যাই বলো, কভারঅল। নেক্সট, ক্লিন দ্য ইকুইপমেন্ট ট্রে, যা যা রাখবে সেটাকে ক্লিন করতে হবে। ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্ট্যান্ট? কি বলেছিলাম? একটা ব্যাকটেরিয়া যদি তোমার কন্টামিনেট করে যায়, বটলে গ্রো করে যাবে, ফলস রিপোর্টিং চলে আসবে। হয়তো পেশেন্টের কোনো ব্যাকটেরিয়া নেই, কিন্তু তোমার রিপোর্ট চলে আসবে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? ইকুইপমেন্টস মাস্ট বি স্টেরাইল অ্যান্ড প্রসেস মাস্ট বি অ্যাসেপ্টিক। অ্যাসেপ্টিক মানে এই প্রিকশনগুলো, যা যা জিনিস আমি কন্ট্যাক্টে আসবে প্রথমে আগে অ্যালকোহল দিয়ে ওয়াইপ করে নিতে হবে। আচ্ছা, এইখানে যেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার অটোমেটেড ব্লাড কালেকশন সিস্টেম। সব জায়গায় নাও থাকতে পারে। এটা কি? এটা হচ্ছে ব্লাড অটোমেটেড ব্লাড কালচার বটল, মানে এটা ডাইরেক্ট মেশিনে দিয়ে দেয়, মেশিন ডিটেক্ট করে। ব্লাড কালচারের বটলটা ক্যাপটা খুললো, তারপর এটা কি করছে? মাথাটা স্পিরিট দিয়ে এরিয়াটা ক্লিন করছে। কি করলো? টুর্নিকেট বাঁধলো। দেন আইডেন্টিফাই দ্য ভেন ফর ভেনিপাংচার। আইডেন্টিফাই করার পরে এটাকে হ্যান্ড রাব করলো আবার, মানে হ্যান্ড হাইজিন অ্যালকোহল দিয়ে। এরপরে স্টেরাইল গ্লাভস পরলো। বোঝা গেছে? অনেক সময় দেখবে লোকে এই ভুলটাই করে, প্রিপেয়ার করে এরিয়াটা ক্লিন করে তারপর হাতে করে টিপে দেখে ভেনটা আছে। আগে প্যালপেট করবে, তারপরে ক্লিন করবে। একবার পুরো ক্লিন হয়ে গেলে তারপর আর কোনো প্যালপেশন নেই। ক্লোরহেক্সিডিন বা আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল দিয়ে এটাকে বলা হয় স্কিন অ্যাসেপসিস। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টার্ম অ্যাসেপসিস। মানে সেপসিস মানে কি? কজিং ইনফেকশন ইন্টু দ্য টিস্যু। অ্যাসেপসিস মানে টু প্রিভেন্ট কজিং ইনফেকশন। ঠিক আছে? আমরা কি ডিসইনফেক্টেন্ট ইউজ করতে পারি স্কিনে? না, ডিসইনফেক্টেন্টস আর ফার মোর হার্শ কেমিক্যালস হুইচ ক্যানট বি ইউজড অন স্কিন। যে কেমিক্যালগুলো স্কিনের উপর ইউজ করা যেতে পারে সেগুলোকে বলা হয় অ্যান্টিসেপটিক এজেন্ট।
কেটে গেলে সেটাকে বিটাডিন লাগায়, স্পিরিট লাগায়। এখানে ক্লোরহেক্সিডিন অর আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল ইউজ করা হচ্ছে। নেক্সট, ব্লাড কালেক্টিং সিস্টেমে নিডিলটা পাংচার করলো ভেনটা, দেন কালেকশন সিস্টেমে বটলটা ইন্ট্রোডিউস করে দিল, অটোমেটিক্যালি ব্লাড ড্র করতো। তারপর টুর্নিকেট রিলিজ করে প্রেশার ব্যান্ডেজ দিয়ে এটাকে ডিসকার্ড করে দেওয়া হলো, হ্যান্ড হাইজিন করে তারপরে লেবেলিং করা হলো, লেবেলিং করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ল্যাবে। এইটা হচ্ছে এই অটোমেটেড সিস্টেমগুলো ইউজ করা হয়। কিছু কিছু জায়গায় দেখবে ক্লাসিক এরকম ক্যাস্টনেটের মেথডে ব্লাড কালচার বটল থাকে। এখানে যেটা আগের দিন দেখিয়েছিলাম 2 টাইপস অফ মিডিয়া, সলিড আকার লিকুইড মিডিয়া দুটোই আছে, এই বটলে দিতে হয়। এবার আমাকে যদি এই সিস্টেম না থাকে, আই নিড টু হ্যাভ গ্লাভস, মাস্ক, স্পিরিট অ্যান্ড সিরিঞ্জ, 10 ml সিরিঞ্জ লাগে, টুর্নিকেট লাগবে, বাকি প্রসেসটা সেম। অনলি ডিফারেন্স ইজ আমি যদি সিরিঞ্জে কালেক্ট করি, কালেক্ট করার পরে ওই নিডলটা এটা দিয়ে পাংচার করব, ঠিক আছে? So this is how blood for culture must be taken. Okay. Now coming to the next. এরপরে হচ্ছে আরেকটা সিস্টেম, জেনিটো ইউরিনারি। জেনিটো ইউরিনারি কী কী স্যাম্পল হতে পারে? হ্যাঁ, ইউরিন স্যাম্পল, ভেরি গুড। আর ইউরিনারি ট্র্যাক্টে কী কী আছে? এটা কি ফার্স্টে কিডনি, কিডনি থেকে কী নামলো? ব্লাডার, তারপর ইউরেথ্রা। তো কী কীভাবে আমরা স্যাম্পল কালেক্ট করতে পারি? উপরে যদি পাইলোনেফ্রাইটিস হয়ে থাকে, মানে ইনফেকশন অফ দ্য কিডনি ইটসেলফ, তখন এখানে একটা পিঠে এখানে কি করা হয়? স্টোমা। স্টোমা মানে কি? আরে অ্যানাটমি পড়ে এসছো তো, স্টোমা মানে বলো ওপেনিং। তাহলে কিডনি কোথায় পজিশন? রেট্রোপেরিড। তাহলে পিছন থেকে যদি অ্যাপ্রোচ করি, একটা স্টোমা যদি তৈরি করে, সেটাকে বলে নেফ্রোস্টোমি। নেফ্রোস্টোমি মানে এই যদি ব্যাক থাকে, এখান থেকে আমি একটা স্টোমা বানিয়ে দিলাম, এখান থেকে যে আমি ইউরিনটা কালেক্ট করবো সেটা কী বলবে? নেফ্রোস্টোমি ইউরিন। না, এই ইউরিনে কি কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকার কথা? নো, অ্যাবসলিউটলি নো, তাই তো? তাহলে দিস শুড বি অলমোস্ট কনসিডার্ড টু বি টোটালি স্টেরাইল। এনি গ্রোথ যদি আসে, দ্যাট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। বোঝা গেছে? এরপরে নেক্সট হচ্ছে ব্লাডার। ব্লাডার এই ইউরিনটাকে আমরা কীভাবে কালেক্ট করতে পারি? ব্লাডার থেকে পিউবিসের উপর, দ্যাট ইজ কল্ড সুপ্রা পিউবিক অ্যাসপিরেশন। ব্লাডার ফিল্ড আপ ব্লাডার পিউবিসের উপরে থাকবে। তাহলে পিউবিসের উপরে যদি আমরা সিম্ফাইসিস পিউবিস আমরা যদি নিডিল ইনজেক্ট করি, তাহলে কী হবে? অ্যাসপিরেট করলে ব্লাডারে ইউরিনটা পেয়ে যাব। ব্লাডারেতে কি কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকার কথা? হ্যাঁ, until unless there is an infection ongoing, থাকার কথা না। তাহলে এনি গ্রোথ দ্যাট ইজ পজিটিভ ইজ কনসিডার টু বি অ্যাজ পজিটিভ, ঠিক আছে? আর কিভাবে আমরা ব্লাডার থেকে ইউরিন কালেক্ট করতে পারি? পেশেন্টকে বলো ভয়েড করতে। ভয়েড করলে কী হবে? ইউরিনটা ইউরিথ্রা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। না, হোয়াট ইজ ইউরিথ্রা? ইউরিথ্রার ওপেনিংটা কি? এটা তো স্কিনের সঙ্গে, স্কিনে যদি অর্গানিজম থাকে, ইউরিথ্রা তো অর্গানিজম থাকবে। তাহলে এই ইউরিনটা যখন বেরোবে, তখন কী হবে? ইউরিথ্রায় যে কোলোনাইজিং ব্যাকটেরিয়া আছে, সেগুলো নিয়ে বেরোবে। বোঝা গেছে? সেই জন্য যদি ভয়েডেড ইউরিন, কথাটা সবসময় মাথায় রাখবে, ভয়েডেড মানে পেচ্ছাপ করা। ভয়েডেড ইউরিন যদি নাও, ফিমেল পেশেন্টে টোটাল ব্যাকটেরিয়া কাউন্ট শুড বি মোর দ্যান 10 to the power 5, তবেই আমি ওটাকে সিগনিফিকেন্ট বলবো, নাহলে কিন্তু বলবো না। এটা ফিমেলের জন্য, মেলের জন্য নয়। কেন? মেলের ইউরেথ্রাটা লম্বা। আরেকটাভাবে আমরা নিতে পারি, সেটা হচ্ছে যদি পেশেন্টের ব্লাডারে একটা জিনিস থাকে, দেখেছো কি? ক্যাথেটার। ক্যাথেটার কোথায় প্লেস করা থাকে? ইউরেথ্রা দিয়ে ব্লাডার পর্যন্ত যায়। তাহলে এই ক্যাথেটারটা থেকে যদি আমি যে ইউরিনটা আসছে সেটা যদি কালেক্ট করি, সেটাকে কি বলে? ক্যাথেটার ইউরিন। সেই ক্যাথেটার ইউরিনটা কীভাবে কালেক্ট করা হয় জানো?
দেখেছো কজন ইউরিনারি ক্যাথেটার দেখেছো? দেখেছো? তাহলে নিচে কি থাকে? একটা একটা ব্যাগ থাকে, ওটাকে বলে ইউরো ব্যাগ, ইউরিন কালেক্ট হয়। ঠিক আছে? কোনো দিন এই ইউরো ব্যাগ থেকে ইউরিন কালেক্ট করবো না। নিয়ম হচ্ছে এই ক্যাথেটারটাকে এখানে ব্লক করতে হয়, এইভাবে বাঁকিয়ে ব্লক করতে হয়। ব্লক করলে কি হবে? পুরো ক্যাথেটারের মধ্যে একটা ইউরিনের কলম তৈরি হয়ে যাবে, ড্রেন হবে না তো, একটা পুরো কলম অফ ইউরিন দাঁড়িয়ে যাবে। তারপরে ক্যাথেটারটা যেমন ভেনে পাংচারের সময় আমরা ক্লিন করে স্কিনটাকে ক্লিন করে পাংচার করে ব্লাড নিয়েছিলাম, ঠিক সেই রকমভাবে ক্যাথেটারটা ক্লিন করে পাংচার করে ইউরিন নিতে হয়। অথবা এখনকার যে ক্যাথেটারগুলো আছে তাতে একটা স্যাম্পলিং পোর্ট থাকে, সেই স্যাম্পলিং পোর্ট থেকে আমরা ইউরিন কালেক্ট করতে পারি। কিন্তু কোনোদিন এই ইউরো ব্যাগ থেকে ইউরিন নেবে না। কেন? ইউরিন ইজ এ ভেরি গুড কালচার মিডিয়া। যদি লং টাইম পড়ে থাকে তাহলে কী হবে? অনেক ব্যাকটেরিয়া এমনি গ্রো করে থাকবে, আর ইট উইল বি কন্টামিনেটেড। এইবার তোমাদের আচ্ছা বাকি জিনিসগুলো দেখি। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ ইউনিভার্সাল স্যাম্পল কন্টেনার। এটা স্টেরাইল কি আনস্টেরাইল বলতে পারবে? কেন? এই সিরিঞ্জটা ইউজ করা যেতে পারবে? কেন? ভেরি গুড। এটা এয়ার টাইট পাংচার এখনও মেনটেন আছে। এর কভারিং যদি থাকতো তখন আমি ওটাকে বলতাম স্টেরাইল। কিন্তু ধরো টিপে দেখছি এই এয়ারটা নেই, পাংচার হয়ে যায়, তখন আমি এটা কি ধরবো? আই উইল কনসিডার টু বি অ্যাজ নট স্টেরাইল। ভেরি গুড। এইটা হচ্ছে একটা সোয়াব। ঠিক আছে? আজকে আর সোয়াবটা বলছি না, নেক্সট ক্লাসে সোয়াবটা বলে দেবো। যা যা সোয়াব স্যাম্পল নেওয়া হয় এই রকম সোয়াব স্যাম্পল নেওয়া হয়, স্টেরাইল থাকে, নেওয়ার আগে পাংচার করতে হয়, স্ক্রু খোলার মতো খুলে ভিতরে দেখবে একটা সোয়াব স্টিক আছে, নিয়ে এর মধ্যেই করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে? টুর্নিকেট দেখেছো, মাস্ক আছে, গ্লাভস আছে। আচ্ছা এটা কি? স্ক্যালপেলের ব্লেড। কেন? এক্স্যাক্টলি, উন্ড। আচ্ছা উন্ড যদি থাকে, উন্ডে আমরা কি কি স্যাম্পল নিতে পারি? উন্ড সব পাঠানো হয়, বাট কিপ ইন মাইন্ড সোয়াব ইজ নট আ ভেরি গুড স্যাম্পল। ওই জন্য আমি বলছি নেক্সট ক্লাসে সোয়াবটা তোমাদের পড়িয়ে দেবো, মানে হোয়াট আর দ্য প্রোজ অ্যান্ড কনস অফ দ্য সোয়াব। বেস্ট স্যাম্পল ইজ অলওয়েজ অ্যাসপিরেটেড স্যাম্পল। তাহলে কোনো ক্লোজড অ্যাবসেস যদি থাকে তার জন্য বেস্ট স্যাম্পল উঠবি হয় সিরিঞ্জ দিয়ে অ্যাসপিরেট করো, অর স্ক্যালপেলের ব্লেড দিয়ে কী বলে ওটাকে, ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ, মানে ওটির মধ্যে ইনসাইজ করে যে পাসটা বেরোলো সেই পাসটা পাঠাও। দ্যাট উড বি দ্য বেটার স্যাম্পল। বাট সামটাইমস দ্য স্যাম্পল ইজ আ উন্ড ইজ আ ওপেন উন্ড। ওপেন উন্ড হলে তখন কী করতে হবে? উপরে ডিব্রাইভমেন্ট করতে হয়, ডিব্রাইভমেন্ট করে ইদার টিস্যু পাঠাও, অথবা যে ফ্লুইডটা এক্সুড করছে, উজ আউট করছে, সেই ফ্লুইডটা পাঠাতে পারো। সোয়াব ইজ নট আ ভেরি গুড কোয়ালিটি স্যাম্পল। ঠিক আছে? ওকে, আমরা কজন আছে? একটা হেডফোন দাও তো। 3 3 6 3 9 12 16 19। তোমাদের একটা এক্সারসাইজ দেবো, করতে রাজি আছো কি না সেটা বলো আগে। যদি থাকো তাহলে বলছি। ফার্স্ট ইজ, এই পেপারটা একবার সার্কুলেট করে নাও। তোমাদের আছো তোমরা 20 জন, আমি তোমাদের রোল নাম্বার ওয়াইজ একটা একটা করে স্যাম্পল তোমাদেরই পরবর্তী করে কাজে লাগবে। পার হেড একটা করে স্যাম্পল দিয়ে দেবো। নেক্সট উইকে এই রাইট আপের যে পয়েন্টসগুলো আছে এই পয়েন্টস অনুপাতে সেগুলো লিখে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে? সবাই যদি এই পুরোটা প্রেজেন্ট করো, মোটামুটি ম্যাক্সিমাম স্যাম্পল তোমাদের হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তো পয়েন্টগুলো কী কী হচ্ছে, যে স্যাম্পলটা দেওয়া হবে প্রথমে লিখতে হবে সেই স্যাম্পলটার ইম্পর্টেন্স কী, ইন্ডিকেশন হয় কোন কোন ডিজিজের ক্ষেত্রে খুঁজে বার করতে হবে, পেশেন্ট প্রিপারেশন মানে পেশেন্টকে কী বোঝাবে, কী কনসেন্ট নিতে হবে, আর পেশেন্টের কী পজিশন থাকতে হবে। নেক্সট ইজ কী কী কন্ট্রা ইন্ডিকেশন, যেটা ও ভালো বললো, লাম্বার পাংচার, যদি ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার বেশি থাকে তাহলে কি লাম্বার পাংচার কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড, ঠিক সেরকম কন্ট্রা ইন্ডিকেশনগুলো লিখতে হবে। নেক্সট
অ্যাসেপটিক প্রিকশন প্রত্যেকটা স্যাম্পল নেওয়ার সময় কী কী করবে, তারপর এক্স্যাক্ট প্রসিডিওরটা কী, কোন সাইট থেকে নেবে, কতটা ভলিউম নেবে, কি কন্টেনারে পাঠাবে, কিভাবে লেবেল করবে, ট্রান্সপোর্ট রিকোয়ারমেন্ট, ল্যাবরেটরিতে কি কি টেস্ট করার জন্য পাঠাবে, অরিজিনাল পয়েন্ট, ইনভেস্টিগেশনে ইয়ে কী, আর কি কি এরার হতে পারে, অ্যান্ড লাস্টে ইনফেকশন প্রিভেনশন বায়োসেফটি, কী কী বায়োসেফটি পয়েন্ট। এই 8টা পয়েন্টে প্রত্যেকটা স্যাম্পল তোমরা করে রাখো। এটা করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে খুব সিম্পল, তোমাদের ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার সময় একটা অস্পিড স্টেশন থাকবে, সেটা হচ্ছে স্যাম্পল কালেকশনের উপর। যে কোনো একটা স্যাম্পল দিয়ে দেওয়া হতে পারে, যে তোমাকে বলতে হবে এক্সপ্লেন, তখন এই 8টা পয়েন্টে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে পরীক্ষার সময়, তখন এটার ঘাড়ে ওটা, ওটার ঘাড়ে এটা হয়। ওই জন্য শুরু থেকে বলছি এই পয়েন্টগুলো লিখে নাও। একজনকে মনে হয় দিলাম একটা প্রিন্ট আউট, তো ফটো তুলে নাও, এই পয়েন্টে যার যে স্যাম্পলটা পড়বে সেটা লিখবে, ঠিক আছে।